جو دیوان الحماسہ اور الادب العربی بین عرض و نقد سے متعلق ہے. اس گھنٹے سے متعلق کتاب وہ ہے جو دیوان الحماسہ کے نام سے متعارف ہے، اور دوسری کتاب الادب العربی بین عرض و نقد. میں نے ان دونوں کی تصویریں طلباء کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. امید ہے کہ وہ پہنچ گئی ہوں گی. ایپ کو مل گئی ہیں؟ جی مل گئی. مل گئی. میں جو عالیہ ثانیہ سے طلباء آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 200 اشعار عالیہ ثانیہ کے نصاب میں تھے. 200 اشعار کے بعد 201 سے لے کر اگلے 300 اشعار اس سال کے نصاب میں داخل ہیں، اور انہی کا فوٹو آپ کو دے دیا گیا ہے. اور وقال عمرو بن معدی قریب، اس میں یہ اشعار اس کی ہیں کہ لیس الجمال بمئزر فعلم وان ردیت بردا ان الجمال معادن ومناقب اورثنا مجدا. یہ دیوان الحماسہ سے متعلق بات ہوئی. 300 اشعار اس سال پڑھے جائیں گے اور وہ اشعار آپ کو دے دیے گئے. دوسری کتاب ہے الادب العربی و نقد. یہ کتاب حضرت محمد حافظ حسین ندوی اور وہ نچوڑ ہے، یعنی زمانے جاہلیت. آواز کٹ جاتی ہے بار بار بیچ میں. آواز آپ بالکل نہیں آ رہی ہے. جی نہیں آ رہی ہے، بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. آپ کے یہاں کنیکشن تو نہیں ہے؟ کیسے سرور ڈاؤن تو نہیں ادھر سرور ہو سکے، ادھر آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے مولانا. اب آواز آ رہی ہے مولانا. آ رہی ہے. الادب العربی بین عرض و نقد، یہ حضرت مولانا محمد حافظ حسین ندوی احمد برکات ان کی کتاب ہے. کماوت تنکا تو منگے آ جاتا ہوں. اور یہ پتہ نہیں کون بول رہا ہے. کمرہ بند کر دو. 5 ادوار پر مشتمل ہے. اس کا نصاب بھی جو طے ہے وہ 86 صفحات میں ہے. اس کا بھی فوٹو آپ کو بھیج دیا گیا ہے. خلاصہ یہ کہ یہ دونوں کتابیں اس سال نصاب میں داخل ہیں. دیوان الحماسہ کے 300 اشعار اور الادب العربی کے 86 صفحات. ابھی میں بحث نہیں کروں گا کہ الادب العربی میں 86 صفحات یہ کس موضوع سے متعلق ہیں اور کون سا زمانہ ہے، کون سا دور ہے. وہ بات کی بات ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی. لیکن ابھی دست یہ بات ذہن میں رکھیے، اور ہر طالب علم کو جو بھی عربی پڑھ رہا ہو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے زبان کا تحفہ دیا ہے، اس کا انعام دیا ہے، اس کا عطیہ دیا ہے. یہ زبان کٹ کیا رہی ہے مولانا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ زبان کی صفت جو یہ زبان ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. اس کی اہمیت پانے کے لیے سورہ رحمان کی ابتدائی چند آیتیں پڑھیے. واضح کیا ہے الرحمن علم القرآن
खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। ये दिखने में 4 आयतें हैं, लेकिन देखा जाए तो 4 आला सिफात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें जिक्र फरमाई है। रहमत के बारे में ये बात मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की आला तरीन जरिए से वो उन पर रहम फरमाता है। अर्रहमान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। और ये नुक्ता भी जिक्र कर दूं कि हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं तो रहमान भी आया और रहीम भी आया है। रहमान आया है, रहीम की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब माने पर गौर किए जाएंगे तो मालूम होगा कि रहमान का मतलब यह है कि अल्लाह ताला उन पर भी रहम करता है जो उसको मानते हैं, जो उसके साथ इताअत का मामला करते हैं, और अल्लाह ताला उन पर भी रहम करता है जो उसके साथ कुफ्र और इनाद और सरकशी का मामला करते हैं। गोया कि दोनों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम का मामला करने वाला है। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिका महज़ूरा। हम इनको भी देते हैं और देते हैं आपके रब की रहमत और आपके रब की बख्शिश को, और हमारी आपके रब पर पाबंदी नहीं। ये रहमान है जिसमें दोनों शामिल हैं, चाहे मानने वाले हों ना मानने वाले हों, दोनों को अल्लाह ताला देता है। और रहीम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला खास बंदों, खास मानने वालों पर जो इनामात करते हैं वो उसके अंदर शामिल है। तो ये रहमान एक आला सिफत है जिसमें सारे लोग शामिल हैं। ये रहमत आला सिफत है। इसी तरह से कुरान अल्लाह ताला की अजीम किताब है और तमाम किताबों का खुलासा है और निचोड़ है। तौरात में क्या कहा गया, ज़बूर में क्या कहा गया, सूफ़े इब्राहिम में क्या कहा गया, सहीफ़े नूह में क्या कहा गया, सहीफ़े मूसा में क्या कहा गया, और तमाम कदीम किताबों में जो कुछ कहा गया है उन तमाम को अगर देखना हो तो फिर कुरान करीम को उठाइए और पढ़ते हुए चले जाइए। तो ये कुरान एक जामे किताब है जो तमाम किताबों के मज़ामीन का खुलासा पेश करती है। तीसरी सिफत जो अल्लाह ताला ने इन आयतों में बयान की वो इंसान है। इंसान तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात है। गोया कि बज़्म कौनैन को इसी इंसान के लिए सजाया गया, फिर इंसान को भेजा गया। तो ये इंसान इस एतबार से मुमताज़ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए तमाम चीज़ों को पैदा किया है। उसके बाद है अल्लमहुल बयान। बयान का मतलब होता है क़ुव्वत नुत्क़, क़ुव्वत गोयाई, क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत नुत्क़ अल्लाह ताला ने उसे नुत्क़ इंसान की सबसे आला सिफत है। सबसे आला सिफत है नुत्क़, जो इंसान को दी गई है उसके तमाम सिफात के अंदर। तो बताना यही है कि ज़बान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम तोहफ़ा है, अजीम इनाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने को अता किया है। बनी आदम वल्लाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। ज़बान की यही सिफत अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सिखाई, और कुरान करीम गवाह है कि अल अस्मा कुल्लहा। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल अस्मा से मुराद अल लुगात कुल्लहा, यानी दुनिया में जितनी बोले वाली ज़बानें हैं अल्लाह ताला ने सब हज़रत अलैहिस्सलाम को सिखाई। उन्हीं ज़बानों में एक ज़बान सुरियानी ज़बान है, एक इब्रानी ज़बान है, एक अरबी ज़बान वो है जिसके सीखने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं। आवाज कट रही है, आवाज साफ आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है। मौलाना आवाज बिल्कुल साफ आ रही है आपकी, और जिनको आवाज साफ नहीं आ रही उनके खुद के मोबाइल की प्रॉब्लम है। पूरा है, भरपूर है, सारे इंतजाम किए गए हैं। आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। कुछ तो हो सकता दुश्वारी हो और दूरी का भी तो असर पड़ता है, तो गुर्बत का असर तो होता ही है। आवाज सब साफ आ रही है। चलिए सुनिए। नहीं आ रही है ना आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन जिन्होंने म्यूट नहीं किया है उनकी आवाज मिक्स हो जाती है, इसलिए आपकी आवाज साफ नहीं आ पाती। आवाज नहीं आ रही, आपकी सिर्फ आपको मुंह दे रहा है। आगे बढ़िए।
زبانوں میں تمام زبانوں میں عربی زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس کی چند خصوصیات کا میں یہاں تذکرہ کرتا ہوں. وہ قدیم ترین زبان سب سے پرانی زبان ہے. انگریزی کے بارے میں، فرانسیسی کے بارے میں، اسپینی کے بارے میں محققین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 8 صدی کا معاملہ ہے. اور وہ ایک طویل زمانے سے یہ زبان پائی جا رہی ہے اور اللہ رب العزت تو یہ اور زبان پائیدار ہو گئی اور مستحکم ہو گئی. تو قدامت عربی زبان کا دوسری محدود زبان نہیں ہے بلکہ لامحدود زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر کے لیے الگ الگ الفاظ رکھے ہیں. اسی کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں لغت السعتی والمرونہ. لغت السعتی والمرونہ یعنی لچکدار زبان ہے اور یہ وسیع زبان ہے. لچکدار زبان ہے، وسیع زبان ہے. لوگوں نے کہا نے کہ 5 ملین 1 ملین 10 لاکھ 5 ملین الفاظ عربی زبان میں مستعمل ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس تناظر میں عربی زبان وسیع زبان ہے. بچنے کے لیے آپ کی آواز کٹ رہی ہے بیچ بیچ میں. ٹھیک شروع کر. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز. آواز آئے گی نا. مولانا سب کو میوٹ کر دیے، بیچ میں ڈسٹرب بہت ہو رہا ہے. میوٹ کر دیا سب. ٹھیک ہے سنیے جی. بسم اللہ. تو عربی زبان یہ وسیع زبان ہے اور یہ لچکدار زبان ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ ایک پیاس کا لفظ ہے. پیاس ایک پانی کی پیاس ہوتی ہے، ایک علم کی پیاس ہوتی ہے اور ایک محبت کی پیاس ہوتی ہے. اس کے لیے عربی زبان میں 5 الفاظ ہیں. نمبر 1 الظما. الظما ظما یظمأ ظمأ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، معلوم ہے. عطشا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عطشا یہ بھی استعمال ہوتا ہے. قوام کا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بل الصدا. یہ 5 الفاظ ہوئے صرف پیاس کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا کہ کون سی پیاس ہے. یہ جسمانی پیاس جو پانی کی پیاس ہے وہ یہاں مراد ہے، یا عشق کی پیاس ہے، علم کی پیاس ہے، یا اور کوئی پیاس ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. الظما ہے، العطش ہے، القوام ہے، القیام ہے، الصدا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اچھا اور آگے بڑھیے. شیر جو جانور ہے، شیر، اس کے بارے میں بلاغت الواضح اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس میں کئی الفاظ آتے ہیں. لیس ایک لفظ آتا ہے، اسد ایک لفظ آتا ہے، اسامہ ایک لفظ آتا ہے، زبر ایک لفظ آتا ہے، زیغم ایک لفظ آتا ہے، زرغام ایک لفظ آتا ہے. یہ تمام شعر کے ہیں. اب شعر کی جو خصوصیات ہیں اس کے لحاظ سے یہ الفاظ بدلتے رہیں گے اور اس کے معنی الگ الگ ہوں گے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ مترادف نہیں ہے، کوئی نہ کوئی باریک فرق ضرور موجود ہے. اس وجہ سے عربی زبان بہت وسیع زبان ہے اور بہت لچکدار زبان ہے. اس کے اندر اس کی گنجائش ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور جملہ بھی ہے، لسان العربی اوسع الالسنۃ مذہبا. لسان العربی اوسع الالسنۃ مذہبا. عربی زبان یہ تمام زبانوں میں وسیع زبان ہے. تو 2 خصوصیات ہوئی. نمبر 1 قدیم ترین زبان، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت وسیع زبان ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. جشن میں. اور تیسری خصوصیت اس کی ہے الاشتقاق. اشتقاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشتقات ہونا. مشتقات یعنی کئی اس سے اجزاء کا نکلنا. اب آپ صرف صغیر اور صرف کبیر یعنی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فهو مضروب الامر منه اضرب والنهي منه لا تضرب. گردانتے چلے جائیے اخیر تک کتنے اشتقاق آپ اس سے نکلتے ہیں. تو ایک لفظ ہوتا ہے اور اس کے 10 حصے، فروع، شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو اشتقاق والی ہے،
سے بہت سی اس کی فرعیں، بہت سی شاخیں نکلتی ہیں۔ قرآن کریم میں حدیث پاک میں خود آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، خلقت الرحیم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، وشققت لها من اسمی، اور اسی سے میں نے اپنا نام رحمان نکالا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کا لفظ یہ رحیم سے مشتق ہے، اور پھر اس سے رحیم ہے، رحمان ہے، رحمت ہے، اور بہت سے الفاظ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اشتقاق قدم العربیہ، عربی زبان قدیم ہے، لغت السعۃ والمرونہ، عربی زبان بہت وسیع اور بہت لچکدار زبان ہے، اور یہ اشتقاقات والی زبان ہے، یعنی بہت زیادہ اس کی فرعیں ہیں، شاخیں ہیں، اور بہت اس کے اجزاء ہیں، اور بہت اس کے عناصر ہیں۔ ایک چوتھی خصوصیت اس عربی زبان کی یہ ہے کہ بیک وقت دو چیزیں پائی جاتی ہیں، یا دو معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، لفظ ایک ہے لیکن معنی دو ہو جاتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ ساعہ کا مطلب ہے ساعہ کے معنی ساعہ گھڑی کے بھی ہوتے ہیں، جز اور کم وقت کے معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی ادنا جز اور سیکنڈ کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن قیامت ختم ہوگی، یقسم المجرمون، مجرم قسم کھائیں گے، ما لبثوا غیر الساعہ، کہ وہ ایک پل بھی دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ تو ایک جگہ ساعہ قیامت کے معنی میں ہے، اور ایک جگہ ساعہ یہ پتھر کے معنی میں ہے۔ اسی سے لازم لگائیے اسی کو بلاغت میں جناس کہا جاتا ہے، اور علم بدی میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ تو یہ زبان بیک وقت دو معنی کی جامع ہے، بیک وقت۔ ایک دوسری مثال یہ تو ساعہ کی ہوئی، ساعہ کے معنی قیامت کے بھی ہو گئے، اور ساعہ کے معنی الجزء القلیل من الوقت، یعنی تھوڑی سی منٹ یا تھوڑے سے پل اور تھوڑے سے سیکنڈ کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز ایک اعلان ابھی دفتر سے آیا ہے، سن رہے ہیں؟ ایک اعلان دفتر سے آیا ہے کہ کل سے انشاءاللہ 9 بجے سے کلاس شروع کریں گے، 9:40 کے نیچے تک تھی کل آج تو 8 بجے کی ترتیب تھی، کل 9 بجے سے تعلیم شروع ہوگی، کل 9 بجے سے تعلیم شروع ہوگی، اس حساب سے ہاں پھر 11 بجے مولانا اطلاعی گھنٹی کب لگے گی؟ اطلاعی گھنٹی مولانا کب لگے گی؟ 9 بجے سے تعلیم شروع ہو جائے گی۔ اب اطلاعی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی اطلاعی کی ضرورت ہے جی انشاءاللہ 1 گھنٹہ رکھیں۔ تو ہمارا جو گھنٹہ شروع ہوگا 9 بجے سے کتنے بجے تک کی تعلیم ہوگی؟ 12:10 تک میرے بھائی، 12:10 تک۔ یہ ٹائم ہے بس، اس میں شیڈول نکالے گا۔ بھائی خاموش ہو جاؤ، مولانا کو سننے دو۔ بسم اللہ۔ دوسری مثال قیامت کے بھی ہوتے ہیں، اور پل بھر کے بھی ہوتے ہیں۔ 12 بجے تک پڑھائی ہوگی یار، آواز نہیں آ رہی۔ جلل کا لفظ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، کٹ کے آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی۔ آواز کیسے آئے گی؟ آپ سب چپ کو رہو گے تبھی تو آواز آئے گی، ورنہ کیسے بولنا کی آواز آئے گی؟ میوٹ کر دیے، میوٹ کر دیا ہے، پہلے ہی میوٹ کر دیا۔ بار بار کرنا پڑتا ہے میوٹ، ہم انمیوٹ کر دیتے ہیں نا پھر سے، تو اس لیے ایک بار پھر سے کر دیا میوٹ ایوری ون۔ دوسرا لفظ ہے اللہ عز و جل۔ عز کے معنی ہوتے ہیں عزت ہونا، طاقتور ہونا، اور جل کے معنی ہوتے ہیں بزرگ ہونا۔ بزرگ مطلب عظیم ہونا، جل یہ عظیم ہونے کے معنی میں ہے۔ لیکن یہی لفظ آپ کو سیرت کا ایک واقعہ یاد ہوگا کہ ایک انصاریہ تھیں جن کے شوہر بھی شہید ہو گئے تھے، جن کے بھائی بھی شہید ہو گئے تھے، جن کے لڑکے بھی شہید ہو گئے تھے۔ بڑی بےتابانہ انداز میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کر رہی تھیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے جو جملہ دہرایا یہ تھا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ۔ تو
जलल के माने यहाँ हेश के हैं, मामूली के हैं, थोड़े के हैं। तो वहाँ अज्जा के माने बहुत अजीम के होना, बड़ा होना और ताकतवर होने के माने में था, और यहाँ थोड़े के माने है। इसी कहा जाता है कि मुतज़ाद मानी अरबी ज़बान में पाए जाते हैं। अब सियाक से हम तय करेंगे कि कौन से माने कहाँ मुराद लिए जाएंगे। इस वजह से अरबी ज़बान की नज़ाकत बढ़ जाती है। तो इस नज़ाकत को समझने के लिए अरबी ज़बान को बड़ी गहराई और गिराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एक तीसरी मिसाल, दो मिसालें हुई, सा और दूसरे जल्ला। एक तीसरी मिसाल अज़्ज़ा, ताज़ीर का लफ्ज़ है, ताज़ीर, ताज़ीरात, ताज़ीरात हिंद उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और ताज़ीर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं सज़ा के माने में। सज़ा, सज़ा के माने में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुरान करीम ने अज़्ज़रा युअज़्ज़िरु ताज़ीर के माने तक़वियत पहुँचाने के माने में इस्तेमाल किया है। वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअु अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु। अज़्ज़रा के माने वहाँ तक़वियत पहुँचाना, और यही लफ्ज़ अरबी ज़बान ही में ताज़ीर, अज़्ज़रा युअज़्ज़िरु ताज़ीर, ताज़ीरात के माने में ये सज़ा के माने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से अरबी ज़बान के अंदर मुतज़ाद मानी पाए जाते हैं, और मुतज़ाद मानी के पाए जाने की वजह से इसकी नज़ाकत बढ़ जाती है। तो ये चौथी खुसूसियत हुई। फिर दोहरा देता हूँ एक बार कि पहली खुसूसियत थी अरबी ज़बान का कदीम तरीन होना, यानी बहुत पुरानी ज़बान है, फ्रांसीसी के मुकाबले में, अंग्रेज़ी के मुकाबले में, स्पेनी के मुकाबले में। और दूसरी खुसूसियत यह है कि ये बहुत वसी और बहुत लचकदार ज़बान है, यानी बहुत ज़्यादा अल्फाज इसके अंदर हैं, और हर चीज़ के लिए अलग अलग अल्फाज हैं, बल्कि जुज़वी इख्तिलाफात भी, इसके जुज़वी माने के इख्तिलाफ भी पाया जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इश्तिक़ाक़, इश्तिक़ाक़ का मतलब है कि बहुत से फ़ुरू और बहुत सी शाखें इसके अंदर से निकलती हैं। और चौथी चीज़ ये कि अल-जम्उ बैन ज़िद्दैन, यानी मुतज़ाद मानी पाए जाते हैं, एक लफ्ज़ है लेकिन दो माने बैगोत उसके पाए जाते हैं। और एक आखिरी खुसूसियत, जो पाँचवीं खुसूसियत है, वो ये है कि ये कुरान करीम की ज़बान है। दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की इस वक्त हामिल हो, जिस तरह से कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान को मुसख्खर किया है। इस तनाज़ुर में ये 5 खुसूसियात हैं। इन 5 खुसूसियात को देखते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद रखना चाहिए, तअल्लमुल अरबिय्या फ़इन्नहा मिन दीनिकुम। देखो, अरबी ज़बान सीखना, क्योंकि इसका ताल्लुक़ तुम्हारे दीन से है। तअल्लमुल अरबिय्या फ़इन्नहा मिन दीनिकुम, अरबी ज़बान सीखना, इसका ताल्लुक़ तुम्हारे दीन से है। और दीन से जब ताल्लुक़ हो तो उसकी हैसियत मजहबी हो जाती है, अकायदी हो जाती है, और फिर इंसान का जज्बा और उसके अक्ल दोनों उसके साथ जुड़ जाते हैं। और तीसरा पॉइंट, दूसरी हदीस में है तअल्लमुल अरबिय्या, सीखो, तअल्लमुल अरबिय्या, अरबी ज़बान सीखो, फ़इन्नी अरबियुन, क्यों सीखो? क्योंकि मैं अरबी हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अरबी हूँ। व कलामुल्लाहि अरबियुन, और अल्लाह का कलाम भी अरबी ज़बान में है, यानी कुरान अरबी ज़बान में है, इस वजह से भी अरबी सीखो। यानी एक निस्बत रसूल पाक की, दूसरी निस्बत किताब इलाही की, और तीसरी निस्बत व लुग़तु अहलिल जन्नति अरबिय्या, और अरबों की, जो जन्नतियों की ज़बान है, वो भी अरबी है। इस तनाज़ुर में तुम अरबी सीखो। इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अरबी ज़बान का सीखना ये फ़र्ज़ ऐन है। अरबी ज़बान का सीखना ये फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन जिस तरह से और चीज़ें फ़राइज़ में दाखिल हैं, इसे फ़र्ज़ ऐन क्यों? इसके ज़रिए, इसके सीखे बगैर ना हमारी नमाज मुकम्मल हो सकती है और ना हमारी दीगर इबादतें मुकम्मल हो सकती हैं। अगर किसी को सूरह फातिहा याद नहीं है और वो उसका तर्जुमा नमाज में पढ़ रहा है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? बिल्कुल उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से किसी कुरान की सूरतें नहीं याद है और उसका तर्जुमा, वो कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ रहा है नमाज में, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। तो इस तनाज़ुर में अरबी ज़बान का इतना सीखना तो बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से उसकी इबादतें सही हो सकें, और मज़ीद उसके अंदर जो अहकाम, जो मामलात और जो सारी चीज़ें हैं, उनको जानने के लिए अरबी ज़बान में तफ़क्कुह, यानी उसकी गहराई में जाना ज़रूरी है, ताकि इंसान हर एतबार से उससे इस्तिफ़ादा कर सके। अब आइए कि जब ज़बान का सीखना फ़र्ज़ हो गया और ये ज़रूरी हो गया, तो ऐसे मौके पर ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कैसे ज़बान सीखेंगे। ज़बान सीखने के 4 दर्जे हैं। ज़बान सीखने के 4 दर्जे हैं। कोई भी ज़बान हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे अरबी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फ़ारसी हो, चाहे लातीनी हो, चाहे और कोई ज़बान हो, उसके सीखने के 4 दर्जे हैं। सबसे पहले ये है कि ज़बान वालों को इंसान सुने। ज़बान अस्समाउ, सुनना। जब इंसान सुनेगा कि ज़बान को कैसे बोला जाता है, तो फिर वो ज़बान उसे आ जाएगी। बच्चा जब छोटा होता है, बच्चा अपने इब्तिदाई मरहले में वो अपने माँ बाप को बोलते हुए सीखता है, फिर वो
सीखना शुरू कर देता है और रफ्ता रफ्ता उसी तरह बोलने लगता है। तो सबसे पहले अस्समा यानी सुनना जरूरी है। फिर उसके बाद मरहला है बोलना। इंसान जब तक जबान नहीं हिलाएगा तब तक सिर्फ सुनना काफी नहीं बल्कि उसको बोलना भी पड़ेगा। तो जो बोलने का मरहला है ये उसके जरिए से भी ये जबान सीखी जा सकती है। और तीसरा मरहला ये है कि पढ़ना, जबान से उसे दोहराना पड़ेगा, बार बार उसे दोहराना पड़ेगा, तब ये जबान आएगी और उसके बगैर ये जबान नहीं आ सकती है। तो सुनना हुआ, बोलना हुआ, पढ़ना हुआ। और चौथी चीज हुई कि लिखना, अल किताबा यानी लिखना। जब तक इंसान लिखेगा नहीं तो उस वक्त तक वो अरबी किसी भी जबान को नहीं सीख सकता है। तो चाहे सुनना हो, चाहे बोलना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, इसी को अरबी में कहते हैं अस्समाउ, अस्समाउ, अन्नुत्कु, अलक़िराअतु, अस्समाउ, अन्नुत्कु, अलक़िराअतु, अलकिताबतु। अस्समाउ, अन्नुत्कु, अलक़िराअतु, अलक़िराअतु, अलकिताबतु। ये 4 मरहले हैं। तो ये 4 मरहले, इन चारों का अपनी इस तरतीब में लिहाज रखना जरूरी है। अगर हम चारों का अपनी इस तरतीब में लिहाज नहीं रखते हैं तो फिर गोया कि हम सही तौर पर अरबी जबान के सीखने के वसाइल से फायदा नहीं उठा रहे हैं। हज़रत नादिम साहब दामत बरकातुहू फरमाया करते हैं कि नदवे में अल्लाह ताला ने चारों इंतजामात कर दिए हैं। जो इंशा के घंटे होते हैं उसमें लिखने की तरतीब बता दी जाती है। दर्जे जो होते हैं उसमें पढ़ने की तरतीब बता दी जाती है। और उसी में सुनने की भी तरतीब होती है। एक असाज़ा से इंसान सुनता है, फिर उसी तरह से बोलने की कोशिश करता है। और इसी तरह से पढ़ना हुआ, सुनना हुआ, लिखना हुआ, बोलना हुआ। और सकाफती सरगर्मियाँ जब होती हैं तो उसमें इंसान अन्नादी में हिस्सा लेता है या दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लेता है। जबान के हवाले से कम होती चली जाती है। ये सारे वसाइल जबान के ताल्लुक से, खासतौर से अरबी जबान के ताल्लुक से नदवे में और दारुल में या उसके तमाम मुलाका मदारिस में जमा कर दिए गए हैं। अब शर्त यह है कि हम इससे किस तरह इस्तिफादा करते हैं। उसी जबान के सीखने में एक बुनियादी चीज़ ये है कि हम अहले ज़बान का कलाम पढ़ें। अहले ज़बान का कलाम पढ़ें। तो अहले ज़बान का कलाम पढ़ना ये भी बुनियादी ज़रूरत है। अहले ज़बान कौन? हम अरबी सीख रहे हैं तो सबसे पहले जो अरब के अफराद हैं उनका कलाम पढ़ेंगे तो फिर हमें अरबी आएगी। अब ये हमासा का जो सिलसिला है ये खालिस अरबी अशार हैं जो अव्वलीन अरबों ने कहे। ये 20वीं सदी के, 18वीं सदी के और 19वीं सदी के, 15वीं सदी के, 10वीं सदी के अशार नहीं हैं, बल्कि ये बहुत पहले के अशार हैं। खासतौर से ज़माने इस्लाम और ज़माने जाहिलियत के अशार हैं। तो ये अशार ऐसे मुस्तनद हैं कि इसके किसी भी शेर को किसी भी नहव, सर्फ, बलागत के किसी भी किताब में हवाले के तौर पर पेश कर सकते हैं। इस तनाजुर में इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि हम उस ज़माने के जब कलाम को पढ़ेंगे तो उस अंदाज में सोचने, उस अंदाज में लिखने और उस अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि कलामुल्लाह जो अल्लाह ताला की किताब है कुरान करीम, उसके लिए हम ये अरबी पढ़ रहे हैं। जब उसके लिए अरबी पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि जिस ज़माने में कुरान करीम नाजिल हुआ था उस ज़माने की अरबी हम जानें, इस ज़माने की अरबी हम जानें। अगर हम उस ज़माने की अरबी नहीं जानेंगे, आजकल की अरबी जानेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हम कुरान करीम की बलागत को और उसके सही एजाज को समझ नहीं सकते। इतनी बात तो हम समझते हैं और आप भी समझते हैं कि कुरान करीम मोजज़ा है। हज़रत मूसा को एक मोजज़ा दिया गया, हज़रत ईसा को मोजज़ा दिया गया, हज़रत सालेह को मोजज़ा दिया गया और दीगर अंबिया कराम को उनके ज़माने के लिहाज से मोजज़े दिए गए। दीगर अंबिया कराम को उनके ज़माने के लिहाज से मोजज़े दिए गए। तो ये तमाम मोजज़ात उनके ज़माने में थे। इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान का मोजज़ा दिया गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस ज़माने में ज़बान और अदब का मियार बहुत बढ़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि इस वक्त हज़रत मूसा की असा का मोजज़ा काफ़ी नहीं होगा और हज़रत ईसा की तबाबत का मोजज़ा काफ़ी नहीं होगा, सलाम की मोजज़ा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इस वक्त मोजज़ा जो होगा वो यही होगा कि अल्लाह का कलाम ऐसा नाजिल हो कि जो ज़बान वो उसको सुनकर हक्का बक्का रह जाए। चुनांचे जब कुरान करीम नाजिल हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पढ़ना शुरू किया तो फिर जो ज़बान के माहिरीन थे और जो फसाह बलागा थे, जब उन्होंने कुरान करीम को सुना तो फिर कहने वाले ने कहा, कहने वाले ने कहा इन्ना लहू लहलावा, ऐसी ताजगी है, व इन्ना लहू लहलावा, ऐसी मिठास है, व इन्ना अलाहु लमुस्मिरुन, फलदार है उसका बालाई हिस्सा, व इन्ना अस्फलहु लमुग़दिकुन, और इसका जो ज़ेरी हिस्सा है वो तह के अंदर घुसा हुआ है।
وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، اور ایک ایسی چیز ہے جو سربلند ہو کر رہے گی۔ خود دشمنوں نے گواہی دی کہ یہ زبان کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور ان لوگوں نے جو الزامات لگائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے کسی مکے کے کسی شخص سے سیکھ لیے ہیں، یہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں دیوان حماسہ پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیوں ہم آج کی عربی نہ پڑھ لیں، جس سے آج کے زمانے میں عربی پڑھ کے اقوام متحدہ کے اندر جو زبان داخل ہے، عربی زبان بھی داخل ہے، 6 زبانیں ہیں، اس میں عربی زبان بھی داخل ہے، وہ زبان ہمیں جاننی چاہیے، جو لیٹسٹ زبان ہے، ثقافتی زبان ہے، وہی کافی ہمارے لیے ہو، اور ہم اس وقت کی زبانیں جاننے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کے نزول کے زمانے کی زبان نہیں جانیں گے، قرآن کے نزول کے زمانے کی زبان نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر قرآن کی بلاغت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ قرآن نے چیلنج کیا ہے نا، اور اس نے کہا ہے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جماعت کی اس جیسے قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ تمام ایک دوسرے کے معاون ہو جائیں۔ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، بلکہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ بعض لوگوں نے اس زمانے میں تک بندی کی اور کوشش کی، تو یہ کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ۔ بس اس کے بعد انہیں جرأت نہیں ہو سکی کچھ کہہ سکے۔ ایک نے تک بندی کی، ایک نے تک بندی کی سورہ فیل دیکھیے کتنی عبرت آموز صورت ہے، جس میں ایک واقعہ بھی ہے اور وقت کا سامان بھی ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ وَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے۔ لوگوں نے تک بندی کی اور کہا کہ ہم بھی اس طرح ایک بیان کر سکتے ہیں۔ الفیل والفیل ادراک ما الفیل طویل وله ذنب، اس طرح کی یعنی صرف تک بندی ہے اور صرف ایک حقیقت کا اظہار ہے، کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور قرآن کریم حقیقت کا اظہار بھی کرتا ہے، پیغام بھی دیتا ہے، اور زبان کے لیے مٹھاس بھی اور حلاوت بھی پیدا کرتا ہے، اور نسلوں کی تربیت کا کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کہاں انسان کا کلام اور کہاں اللہ رب العزت کا کلام۔ تو قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کے اعجاز کو جاننے کے لیے، قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اشاعت عرب کا اور عربی زبان کے جو اولین مصادر ہیں، سرچشمے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں اور اس کو جانیں۔ اگر ہم نے جان لیا اس زمانے کی حقیقت کو، تو پھر ہم قرآن کریم پر ہمارا ایمان، ہمارا اعتماد کبھی کمزور نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے حوالے سے چیلنجز برابر پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیلنجز ختم ہو گئے، وہ چیلنجز برابر پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو ضرورت یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی بلاغت کو سمجھیں، اور اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اشعار پائے جاتے تھے، جو چیزیں پائی جاتی تھی، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اور بقیہ بات کرتے ہیں کل انشاءاللہ کریں گی۔ ہم نے آپ کے سامنے دونوں PDF آپ کے حوالے کر دیے ہیں، ایک دیوان حماسہ کا اور دوسرے الادب العربی بین ارض و نقد کا۔ ایک اور چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم نے اس کا بھی PDF دے دیا تھا ایک طالب علم کو، پتہ نہیں نہیں، جس میں ابو تمام حبیب بن اوس طائی، ابو تمام حبیب بن اوس طائی کا 1.5 صفحے میں ترجمہ یعنی اس کی سوانح عمری موجود ہے۔ اسی طرح سے میزات و دیوان الحماسہ و سبب تعلیفہ، میزات و دیوان الحماسہ و سبب تعلیفہ، یہ بھی 2 صفحے موجود ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ حاصل کر لیں اپنے ساتھیوں سے، میں نے حوالے کر دی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر لیں گے، تو کل اس کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر کر کے اصل حوالے کرنی ہے، کیسے پتہ لگے گا؟